नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। दिल्ली में जुमेरात को बीआरएस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव का बारिश से मुतासिरा फसलों का मुआयना। कर्नाटक इंतखाबात में अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात बरतने सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर आला व सदर बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव जुमेरात 4 मई को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बीआरएस के 9 तामीरशुदा दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। दिल्ली के वसंत विहार में 20,000 मुरब्बा फीट पर यह दफ्तर फैला हुआ है, जो कि असरी सहूलियात से लैस है। वजीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने गुज़िश्ता रोज इस इमारत का मुआयना किया था और इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज शाम दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जो कल दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। यदाद्री भुवनगिर जिले के तहत आलेरू हल्के में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का का पीपुल्स मार्च दूसरे दिन भी जारी रहेगा। रघुनंदापुरम गांव में भट्टी विक्रमार्का ने बुनकरों के मसाइल के बारे में जाती तौर पर दरियाफ्त किया। बीआरएस हुकूमत में कारीगरों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। सीएलपी रहनुमा इस बात पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाली कांग्रेस हुकूमत जरूर सबके साथ मुकम्मल इंसाफ करेगी। किसानों को मायूस नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी डिपार्टमेंट के वजीर के तारक रामाराव ने किसानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत दागदार अनाज के साथ खड़ी रहेगी और खरीदेगी। सिरिसिल्ला हल्के के मुस्ताबाद मंडल मरकज के साथ गोपालपल्ली, एल्लारेड्डीपेट मंडल में गुंटपल्ली, चेरू तांडा और वीरनापल्ली मंडल सेंटर में बेवक्त बारिश से तबाहशुदा फसलों का उन्होंने तूफानी मुआयना किया। उन्होंने गीले अनाज के ढेरों का जायजा लिया और किसानों से बात की। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हौसला शिकनी ना करें और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर भरोसा रखें। हुक्काम फसलों के नुकसान की तफसीलात जमा कर रहे हैं। जैसा कि कुछ किसानों ने कहा कि डिग्री वालों को मुआवजा देने में मुश्किलात हैं। हम गरीब आवाम की हुकूमत हैं, किसानों की हुकूमत हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिन किसानों के पास लावानी सर्टिफिकेट है उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप अच्छे होंगे तो हम अच्छे होंगे और मुल्क सरसब्ज होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क को चावल सरबराह करने वालों का तहफ्फुज करेगी। चंद किसानों ने बताया कि घर नहीं है और अगर जगह है तो वो गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की माली इमदाद फ्राहम करेंगे और वो गरीबों को मकान प्लाट देंगे। సాయం చేయడానికి వచ్చింది, తప్పకుండా సాయం చేస్తాము. మిగిలింది పోషణంక మిగిలింది వచ్చేది అది కొంటాము, పంటకు కూడా సాయం చేస్తాము. ఏం రంగు పెట్టుకోకండి, ధైర్యం ఉండండి. ఎందుకంటే ఇది ఎవరేం చేయలేము కదా. ఇప్పుడు నేను నీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతాను, కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతాను, విత్తనాలు టైంకి ఇవ్వగలుగుతాము, ఎరువులు మంచిగా ఇవ్వగలుగుతాము. ఇది చెడగొట్టుడు వానాలు కదండి. ధైర్యంగా ఉండాలి. మేము కొంటాం, అది కూడా చెప్తున్నా కదా. మిగిలింది కొందాము, నీళ్ళు పోయినాక మీరు ఎట్లా పోస్తారు, మిగిలిన రాలిపోయిన దాన్ని కూడా సాయం చేస్తాం. టెన్షన్ పడకు, ఏం కాదు. టెన్షన్ పడకు, ప్రభుత్వం మీతో ఉన్నది, ధైర్యంగా ఉండండి. అంతే. ఒక మీరే కాదు, నేను ఆడ తాండ కూడా పోయినా, గుంటుపల్లి చెరువు తాండ కూడా పోయినా, ఆడ చూసినా, కింద ముస్తాబాద్లో చూసినా, అంతటా కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉన్నది. చెడగొట్టుడు వానలు ఇది. ధైర్యంగా ఉండాలి. మేముంటాం నీకు. మేము ధైర్యం మొత్తం రాసి మీకు సాయం చేసిపోతాం. ఓకే, మీ సురేష్ గారు పిలిచిండు, కళావతి పిలిచింది, ఆగన్న పిలిచినాడు, అందుకే వచ్చిన మల్లేశమ్మని పిలిచిండు. తప్పకుండా సాయం చేస్తాం, టెన్షన్ పెట్టండి. ఓకే, ఈ ఎండలు బంద్ కావద్దని మొక్కరు గట్టిగా. ఎండలు మన కోతలు బంద్ అయ్యేదాకా
అదే ఎండలు బంద్ కావద్దు, కోసేదాకా బంద్ కావద్దని చెప్తున్నా కదా, మళ్ళీ వానలు పడద్దని. దీనిలో 70 ఎకరాలు లావన్ పట్టు ఉంటుంది సార్, అది ఇచ్చేద్దాం. తర్వాతనేమో అది పొడి భూముల సమస్య. ఇప్పుడు లావన్ పట్టా ఉన్న వాళ్ళు కూడా నష్టపోయిన వాళ్ళు కూడా పరిహారం వస్తుంది. మీరు ఆ విషయాన్ని డౌట్ పడకూడదు. లావన్ పట్టా ఉంది మరి నాకు వస్తుందో రాదు అనుకోకుండా అవి కూడా రికార్డ్ చేయండి. ఎవరైనా సరే ఏ పంట అది కూడా చేద్దాం. అది కూడా గృహలక్ష్మి ప్రోగ్రామ్ ఇల్లు ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, అది కూడా ఇస్తాం. అది కూడా రద్దు పెట్టుకోవచ్చు. మొన్న బాకురుపల్లి వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పిన, ఈ జాగుండి 60-70 గదాలు జాగుంటేనేమో జాగ కాడనే 3 లక్షలు ఇస్తాం, కట్టుకోవచ్చు. జాగా లేని వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకో, వాళ్ళకి జాగా కూడా ఇద్దాం. ఆ విషయంలో కూడా టెన్షన్. ఇది పేదవాళ్ళ ప్రభుత్వం, రైతుల ప్రభుత్వం. మీరు మంచిగా ఉంటేనే మేము మంచిగా ఉంటాం. కాబట్టి మీరు కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకునే బాధ్యత కేసీఆర్ గారు అదే చెప్పారు. నిన్న కొత్త సెక్రటేరియట్ లో పోయిన మొదటి రోజు చేసిన మొదటి సంతకమే మీరు చెప్పిందే కదా. చేస్తా మొదలు ఇది కానీ రైతులకు రాని వాళ్ళకి రావాల్సిన సాయం తోడు భూములకు గుడిస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే తప్పకుండా చేద్దాము అని చెప్పి సార్ వెంటనే స్పందించి అందుకే సంతకం కూడా పెట్టిండు, ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఇక పంచులు స్టార్ట్ చేయాలి. అంతే, ఎవరు రంది పెట్టుకోకరి, ధైర్యంగా ఉండరు. అంతే, రైతులు ధైర్యంగా ఉండండి. అదే తప్పకుండా మీకు అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పోడు భూములు కానీ, పంట నష్టం జరిగిన దానికి కొంత సాయం కానీ, మొత్తం అయితే చేయలేము, ఎవరు చేయలేరు. మీకు 30 ఫుట్లు వండే కాడ 30 ఇవ్వలేము కదా. తక్షణ సాయం కింద భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం ఇయ్యని దానికంటే ఎక్కువ మీకు ఇచ్చే బాధ్యత. ధైర్యంగా ఉండండి. చేస్తాం మీకు. ఎందుకంటే ఇవాళ మీ ఊరికి ట్రాక్టర్ ఉందా? గ్రామ పంచాయతీ అంటే గట్టు ఉంటుంది. టెన్షన్ పడకూరి, ధైర్యంగా ఉండండి. నేను వీరపల్లి దాకా పోయేస్తా. మొత్తం గ్రామం అంతా పడ్డది. 28 రైతులు, 133 ఎకరాలు. పట్టాల విషయంలో ఇబ్బంది ఉన్న ఎంతమంది? పోడు పట్టాలు 43 మంది. 44. ఇప్పుడు మీకు 3 విషయాలు. ఒకటి ఏంటంటే పట్టాలది నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకం పెట్టింది, పోడు భూములది. పట్టాలు కూడా బహుశా వారం 10 రోజులు చాలా అయిపోయింది. చూసి కలెక్టర్ గారు మొత్తం తయారు చేసింది. కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చింది. మొత్తం లిస్ట్ అంతా తయారు ఉన్నది మన దగ్గర, ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి ఏమిటి పట్టాలు అది ఇస్తాం. ఒకటి. రెండోది ఏమిటిది అంటే ఈ ఎండాకాలంలో ఇంత వాన పడుతుంది, ఇంత దుర్మార్గంగా ఇంత నష్టం జరుగుతుందని వాళ్ళు అనుకోలేదు, అయ్యింది. దానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా, ఎక్కడ లేదు దేశం మొత్తం 28 రాష్ట్రాల్లో ఇంత కొనటోళ్ళు లేరు, ఇంత ఆపద వస్తే ఆదుకునేటోళ్ళు కూడా లేరు. ఎకరానికి రైతు బంధు ఏమో వస్తుంది మీకు తెలుసు. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎకరానికి పంటకు ఎక్కడెక్కడైతే బాగా నష్టం జరిగిందో మీ దగ్గర వ్యవసాయ అధికారులు రైతు బంధు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, రైతు బంధు వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు మొత్తం ఈ ఊరైతే మొత్తం పోయిందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి హెక్టార్కు 25,000 అంటే ఎకరానికి 10,000 చొప్పున మీకు సహాయం ఏదైతే ఉంటుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అది కూడా వస్తుంది. అంతా రాసుకున్నారు అధికారులు, ఆల్రెడీ రాసుకున్నారు. ఇక ఇదైతే కోసి కూడా లాభం లేదు, ఉత్తగా బర్లిడ్స్ పెట్టడం తప్ప ఏం లేదు, ఏం లాభం లేదని చెప్పి ఇప్పుడే ఆగన్న కూడా చెప్తా ఉన్నాను. నేనేమంటున్నా అంటే దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది 133 ఎకరాలు అధికారులు అయితే మొత్తం రాసుకున్నారు. భూమిరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా రాసిండ్రు. మీకేమి ఆ విషయంలో అనుమానం వద్దు. ఇక దీన్ని వెళ్ళిందేదో వెళ్తుంది, ఇచ్చిపెట్టుంది, డబ్బులు వస్తాయి. తప్పకుండా సాయం తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చి అధికారులు వచ్చి మీ ఊరికే వచ్చి ఇస్తారు. మీరు ఎక్కడ పోయేది లేదు, ఎవరిని అడిగేది కూడా లేదు. ఒక ఇక్కడనే కాదు, వీర్నపల్లి కావచ్చు, ఇక్కడ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా కిందికి గోరంటాల సింగారం కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఎక్కడైనా రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు చెప్పమన్నది ఏంటంటే రైతులకు ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తాము, అనుమానం పెట్టుకోవద్దని చెప్పి. మీరుగా ఇప్పుడు ఈ బాధ ఉంటుంది, మీ బాధ ఎవరు తీసేయలేదు. కాకపోతే దురదృష్టం ఏంటంటే ఇది చెడగొట్టు వాన నీ చేతిలో నా చేతిలో లేదు, అది ప్రకృతి పగబట్టినట్టు అవుతున్నది. కాబట్టి ఇంత ధైర్యంగా ఉండండి. అది ఇంకో మాట ఏంటంటే ఆ లోన్ కూడా పట్ట ఇయ్యగానే లోన్ వస్తుంది, పట్టలేని లోన్ ఇయ్యరు కదా. ఎవరు ఇచ్చలేరు?
నిజం సార్ దీనిలో 70 ఎకరాలు हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क देखने वालों के लिए अब टिकट की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ऐसा करने का फैसला जू पार्क और पार्क्स अथॉरिटी ऑफ की कमीटिंग के दौरान किया गया। तेलंगाना, जिसकी सदारत मंगल को वजीर जंगलात इंद्र किरण रेड्डी ने की, नई कीमतों के मुताबिक अब बालिगों को हफ्ते के तमाम दिनों में 70 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के अख्ताम पर 80 रुपये टिकट के अदा करने होंगे, जबकि बच्चों को हफ्ते के दिनों में 45 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के आखिर में 55 रुपये अदा करने होंगे। इससे कबल टिकट्स की कीमत हफ्ते के दिनों में बालिगों के लिए 60 रुपये और अख्ताम हफ्ता और तातीलात पर 75 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि बच्चों के टिकट्स की कीमत हफ्ते के दिनों में 40 रुपये और इख्तिताम हफ्ता और तातीलात पर 50 रुपये थी। महकमे जंगलात ने बोर्ड इजलास में दाखिला फीस बढ़ाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम कौमी और रियासती पार्टियों के उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले सरकर्दा कायदीन को एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में मशवरा दिया गया है कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने बयानात में अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात का मुजाहरा करें, तहम्मुल से काम लें और इंतखाबी माहौल को खराब करने से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए जारी आम चुनाव मुहिम में बयानात में शिद्दत के पेश नजर ये एडवाइजरी जारी की है। इलेक्शन कमीशन के आला इंतखाबी ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो एडवाइजरी पर अमल आवरी के सिलसिले में मौजूदा ज़ाब्तों और कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक मुनासिब और बरवक्त कार्रवाई करें। अपनी एडवाइजरी में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि चुनाव मुहिम के दौरान सभी पार्टियों और फरीक़ैन पोलरिज्म को और बयानात के वक्त मिसाली ज़ाब्ते अखलाक और कानूनी तरीक़ेकार की हद में रहें। जिले आदिलाबाद बीजेपी के इंचार्ज मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा है कि कारकुनों को चाहिए कि वो बूथ सतह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने बीजेपी के जेर इंतजाम आदिलाबाद जिला कैडर्स के इजलास से खिताब किया। बूथ कमेटियों को अगले 10 दिनों के अंदर मुकम्मल किया जाए। बूथ की सतह पर एक मरतबा फिर मरकज में मोदी की हुकूमत, इस मरतबा रियासत में बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि नारे लिखो। उन्होंने सभी से मेहनत करने की अपील की ताकि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका आदिलाबाद की 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ పాలన ఏ విధంగానైతే జరుగుతుందో ప్రజల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత మొదలైంది। రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తున్నారనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఉంది। కేసీఆర్ ఏది చేసినా కూడా 2014 తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పాటైన తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రధానంగా అవినీతి చోటు చేసుకోవడం జరిగిందనేటువంటి దాంట్లో ఎవరికి కూడా వేరే అభిప్రాయం లేదు। ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల 2014 నుంచి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాజకీయంగా టీఆర్ఎస్ ని బీఆర్ఎస్ గా భారత రాష్ట్ర సమితిగా పేరు మార్చడం అదొక ఆయనకు అది రాజకీయ దురాశతో చేసుకున్నటువంటి నిర్ణయంగా నేను భావిస్తున్నాను। 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ಕೆಂಪು ರುಬಿ, ಮುತ್ಯಂ ಪೆರ್, పగడం కోరల్, పచ్చ యమరాల్, కనకపుష్య రాగం, ఎల్లో సఫైర్, వజ్రం డైమండ్,
నీలం బ్లూ సఫైర్, గోమేధికం హెసోనైట్, వైఢూర్యం క్యాట్సైట్. రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ SK జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. పెయిన్ రిలీఫ్ వటి ఆయుర్వేద ఔషధం. మోకాలలో గుజ్జు అరిగిపోయి బాధపడుతున్నారా? మోకాళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ కు సిద్ధమయ్యారా? ఒక్కసారి వాడండి శక్తివంతమైన ఆయుర్వేద ఔషధం పెయిన్ రిలీఫ్ వటి. తీవ్రమైన మోకాల నొప్పుల బాధల నుండి అతి తక్కువ సమయంలో విముక్తుల్ని చేస్తుంది. 60 రోజుల కోర్సు, 60 క్యాప్సూల్స్. ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించనవసరం లేదు. కేవలం 9 రోజుల్లోనే ఫలితాలు ప్రారంభం. మోకాలలో నొప్పి తగ్గుతుండడం మీరే గమనిస్తారు. తీవ్రమైన మోకాల నొప్పుల నుండి శాశ్వత పరిష్కారానికై వాడండి పెయిన్ రిలీఫ్ వటి. చరక సంహిత ఆధారంగా రూపొందించబడిన ఆయుర్వేద ఔషధం మలబద్ధకం, గ్యాస్, నిద్రలేమి, పీరియడ్స్ మొదలైన సమస్యలను సమర్థవంతంగా నిర్మూలించేందుకు తోడ్పడుతుంది. శక్తివంతమైన ఆయుర్వేద ఔషధం పెయిన్ రిలీఫ్ వటి. తీవ్రమైన మోకాల నొప్పుల నుండి శాశ్వత పరిష్కారానికై వాడండి పెయిన్ రిలీఫ్ వటి ఆయుర్వేద ఔషధం. ఆర్డరుకై స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్లకు ఇప్పుడే కాల్ చేయండి. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తోంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार के साथ एक बड़ा हादसा टल गया। कल सुबह पार्टी का मंशूर जारी करने के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए वो बेंगलुरु से हेलीकॉप्टर में कोलार के लिए रवाना हुए। इस दौरान खला में एक चीज 100 फुट की बुलंदी से हेलीकॉप्टर से टकरा गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के सामने का शीशा टूट गया। हवा की रफ्तार से दरारें बड़ी हो गईं। ताहम पायलट ने खतरे का पहले ही पता लगाते हुए हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग की। इससे बड़ा खतरा टल गया, जबकि हेलीकॉप्टर का शीशा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे में तमाम बाल बच गए। DK शिवकुमार ने इस वाक़े पर ट्वीट करते हुए बताया कि हादसे में उनके साथी मामूली जख्मी हुए हैं, ताहम तमाम महफूज हैं। यदाद्री भुवनगिरी जिले के बोधन पोचमपल्ली मंडल के जुलूरू गांव में मिलावटशुदा दूध तैयार किया गया था। पुलिस ने छापा मारा। SWOT चुनाचे दूध के ताजिर कसूला शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से 100 लीटर मिलावटशुदा दूध पकड़ा गया। 100 मिलीमीटर मिलावटशुदा दूध की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 किलो धौलपुर स्मिट दूध का पाउडर जब्त कर लिया गया। मुलजिम को पोचमपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। नेंटिफे उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में जुमेरात को BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव का बारिश से मुतासरा फसलों का मुआयना।
कर्नाटक इंतखाबात में अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात बरतने सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन का मशवरा। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्ताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।